Good morning, students. Welcome to economics classes. In the last period, we have discussed about the inhibiting factors of the industrialization. Today, we are going to discuss about the one concept, that is public sector and Indian planning. Public sector and Indian planning. Here, public sector, that means the government. Public sector, that means what? Government. Public sector has dominated in Indian economic scene for more than 7 decades. In India, the public sector has dominated more than what? More than the 7 decades. Then what do you mean by the public sector? It is a sector. Public sector is a sector where the ownership and management of industrial units is with the state or the government. What is there? The ownership and the what? Management of the industrial units in the hands of what? The state or the government. That is public sector. Since the 5-year plan, major activity under plans has under the public sector. Since the 5-year plan came into existence in 1951. From that, the major activity of the plans has under the what? As under the public sector. Then we are going to discuss about the objectives of public sector. In the first objective of the public sector, the objective is that to promote a rapid economic development through creation and expansion of infrastructure. The first objective is like that, to promote the what? Rapid economic development through what? Through creation and expansion of infrastructure. This is the first one. Then another one, to generate financial resources for development. To generate the what? Financial resources for what? For the development of the country. This is another important objective. In third one, to promote redistribution of income and wealth. Another important objective of the public sector is what? To promote the what? Redistribution of what? Of income and wealth. Income and wealth should be redistributed among all. That is another one. The next one, to increase employment opportunities. Public sectors, another important objective is that to increase the what? Employment opportunity, create more and more employment opportunities. Then fifth one, to promote balanced regional growth. The public sectors, another important objective is what? How to balance the what? Regional growth. You have to balance the regional growth. Then next one, sixth one, that is to encourage the development of what? Small scale and ancillary industries. Another important objective of the public sector is what? To encourage, to motivate, to give the incentive to what? To develop the small scale and ancillary industries. The next one, that is seventh objective of the what? Public sector, to promote exports. On the one side, how to promote the exports. In the one side, you have to promote the exports, and another side, import on substitution or import substitution on the
other side or other hand. These are the 7 important objectives of the public sector. Then the role of public sector in the Indian economy. The role, what is the role is there in the public sector of the economy in the country. We're going to discuss one by one in detail. In that, first one, rapid industrial development. The role of the what? Public sector in the what? Indian economy, that is the what? In the industrial development, the public sector plays an important role. As you know, private sector, what? The private sector takes its own slow course of industrialization of the underdeveloped countries. In the underdeveloped country, the private sector taking the what? Slow course of industrialization. As underdeveloped countries require quick and rapid industrialization. You know that underdeveloped country need the what? Quick and what? Rapid industrialization. Some of the basic and heavy industries. Which are not generally undertaken by the what? Undertaken by the whom? Private sector. As they yield the what? Very often low rate of returns. That's why the private sector not be going to start the basic and heavy industries in the underdeveloped countries. Private sector need the what? High yield. But in the underdeveloped countries, this type of the industries not be yielding high. The return will be low. That's why they are not going to interest to start their industry in underdeveloped country. That's why public sector has to need to industrialize in the underdeveloped country. That is important role. In the underdeveloped country, the what? Government plays an important role in the industrialization of the country. Then second one, building socialistic pattern of society. This is another important role played by the whom? Public sector. Building up of the what? Socialistic pattern of society require the what? The expansion of public sector. If you have to build the socialistic pattern of society or form of society, that how to need the what? The expansion of public sector. The growth of the public sectors ensures rapid economic development and greater employment opportunities. The growth of the public sector that provides the what? Rapid economic development and greater employment opportunities. The growth of the private monopolies and concentration of economic power in the form of greater inequalities of the economic and wealth, that is curbed with the expansion of public sector. If you have to develop the public sector, whatever may be the monopoly power is there or concentration of the economic power is there, that are going to curb. That's why you have to need the what? Public sector in the economy. You have to need the what?
or build the what socialistic pattern of society, you have to need the what greater expansion of public sector. That gives the what rapid economic development and what greater employment opportunity to the people. This is another one. Then next one, provision of infrastructure. Provision of infrastructure. This is the another one. What? There is the need of advocate infrastructure for rapid industrialization or industrial development, and particularly for the private sector to undertake enterprise. What is that? There is a need of what? Advocate infrastructure for rapid industrial development. Rapid industrial development, and particularly for what? Private sector. Particularly for private sector. If the infrastructure is available, private sector will come in front to start the enterprise. That's why how to need the what? Infrastructure facility in the country. In advanced countries of the world, the basic infrastructure facilities like railways, roads, communications, electricity, nature, etc. are easily available. In the developed countries or in the advanced countries, this type of the what? Infrastructure are easily available. But in the country like India or underdeveloped countries, have to made more effort or special effort to provide the what? Infrastructure facility to industrialize the industries in the country, to develop the industries in the country, to the private sector also or to the entrepreneurs. This is another one. Then fourth one, resource mobilization. Resource mobilization. Development of underdeveloped countries and rapid industrialization that requires the what? Development of underdeveloped country and rapid industrialization that requires the what? Resource mobilization as a massive scale, as a large scale. Such large scale resource mobilization of resources is not possible from the private sector. Such large scale resource mobilization of resources is not possible from whom? From the private sector. Private sector in underdeveloped countries like India suffered from poverty. Suffered from poverty of capital. Poverty of capital. Further, the capital market in the underdeveloped countries is unorganized. Further, the what? Capital market in the underdeveloped countries what? Is unorganized and underdeveloped. Resource mobilization. In the resource mobilization, that is the what? How to need. Resource mobilization is the necessity for the what? Development of the underdeveloped countries and rapid industrialization in a massive scale. Massive scale. Such large scale resources mobilization, such large scale resource mobilization of resources is not possible from the private sector. This type of the large scale resource mobilization will not be done by the private. That is only done by the public. That is only done by the public. In the underdeveloped country, they face, the private sector face the problems like what? Enough capital and market. Enough capital and capital market. That is important problem of the private sector. That's why you have to need the what? Public sector. In that place, public sector plays an important role in the resource mobilization. Then another one, optimum allocation of resources. Optimum allocation of resources.
optimum and rational allocation of resources is one of the objective of our planned economy. Optimum and rational allocation of resources is one of the objectives of our planned economy. The scarce resources should be put to the best possible user. The scarce resources are in scarce. They have to put in a what? Best possible use. They have to put in a best possible use. The private sector, which is private motivated, which is profit motivated, not the private motivated, it is profit motivated, may misallocate the what? Resources. Private sector is what? It is a profit motivated. During that period, they misallocate the what? Resources. It may try to what? Produce non-essential luxury goods at a time when the need is that producing the necessaries for masses. Necessary for masses is necessary goods, but the essential goods, but the what? The private sector for the motivation of the what? Profit motivation, they are going to produce the what? Non-essential goods. They are producing luxurious goods. That's why public sector has to there to produce the what? Essential goods to the masses. This is another important role of the public sector. Then another one, instrument of social change. Public sector or in the what is that? Instrument of social change. You have to change the society, that how to need the what? Public sector. Instrument of social change. The growth of public sector in underdeveloped countries is justified not only on technical grounds like mobilization of resources, optimum allocation of resources, but also they act as the what? Instrument of social change. Instrument of social change. Social change, that means what? How to provide the equal opportunity to the all in the country, in the underdeveloped country. That is, increase the what? Employment opportunity to the people, increase the standard of living of the people, increase. That is important one. That leads to what? Change the society. That is one. Then another one, seventh one, balanced regional development. Balanced regional development. If you have to make the balanced regional development, there is need for public sector. There is need for public sector. The private sector, as it is interested in what? Its own profit motive. You know that private sector has its own profit motive. They may not start the enterprises in comparatively backward and underdeveloped regions. They are not going to, private sector that does not going to start their industries or enterprise in the underdeveloped countries or backward areas. The public sector can do what the private sector cannot do. The public sector can do what the private sector cannot do. Public sector can create the what? Necessary infrastructure in the underdeveloped regions. Public sector can create the what? Necessary infrastructure in the underdeveloped regions. That leads to what? Balanced regional development. Balanced regional development. Then next one, creation of investable resources. Creation of investable resources. Investable resources, that means whatever may be the return or profit earned by the enterprise that are going to invest in another production. That is investable. That is, the private sector may not flow back its profits for investment. Private sector that does not going to flow their profits in another expansion of industries. The private sector
or private industrialists use their profits for conspicuous consumption, their own consumptions, but the public sector can use its resources and profits for what? Further investment, and thus help in creating what? Investable resources. Help in creating investable resources. Private sector that are earned by the profit, that will not be going to invest in another production process. They are going to use for consumption, but in the public sector that use the resources and profits for what? Further investment. ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಯೋಜನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಕಳೆದ 7 ದಶಕಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಲಯ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮಾಲೀಕತ್ವ, ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ? ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಬಳಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು 1951ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದನೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತಂದರೆ ಟು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಏನು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದನೇ ಲಕ್ಷಣ, ಒಂದನೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಎರಡನೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು? ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಎರಡನೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರನೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮರು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೂರನೇ ಉದ್ದೇಶ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮರು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಉದ್ದೇಶ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಐದನೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರೀಜನಲ್ ಗ್ರೌತ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮತೋಲನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಇದು ಐದನೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮತೋಲನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆರನೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏಳನೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಕಡೆ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆಮದು ಬದಲೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಆಮದು ಬದಲೀಕರಣ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ರೋಲ್ ಏನಿದೆ, ಪಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಏನು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದ್ದು ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಬೇಕು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಒಂದು ಕೈಗಾರೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ, ತೀವ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೇಕಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಂಶ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶಗಳು ಏನು ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮೂಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತಿರ್ತವೆ. ಅಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ದವ್ರಿಗೆ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ರೀತಿಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಥ ಒಂದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದು ಒಂದನೇದು. ಎರಡನೇದು ಏನಂತಂದರೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಮಾಜವಾದಿ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನಾದ್ರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವು ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವರು ಏಕಸ್ವಾಮಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಸಮಾನತೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಬೇಕು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜವಾದಿ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರನೇದು ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಂದುವರೆದ ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬೆಳೆದು ಬರ್ತವೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದವರು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮುಂದುವರೆದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಡ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಅಂತ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಅವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ನಾವು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಾರದವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಚಲನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಚಲನೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಏನಾಗಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಚಲನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಚಲನೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಯವರು, ಖಾಸಗಿಯವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬಂಡವಾಳದ ಒಂದು ಚಲನೆಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬಂಡವಾಳದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಗಳಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಗಳು ಲಭ್ಯತೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೈಗಾರೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಇದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, ಐದನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅಪ್ಟಿಮಮ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸದ್ಬಳಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಹಂಚಿಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ
ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸದ್ಬಳಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಹೆಂಗಿದ್ದಾವೆ, ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾವೆ. ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬಳಸಬೇಕು, ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ತಮ್ಮ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಜನರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತವೆ. ವಸ್ತುಗಳು, ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತವೆ. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರು ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಏನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗೋದರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಎದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರೀಜನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮತೋಲನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮತೋಲನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸಿಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವು ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರು ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೋರಾಡಿಸಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮರು ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮರು ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಲಾಭ ಪಡಿತದೆ, ತನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ತಮ್ಮ ಜನರ ಅನುಭವಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅನುಭವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನುಭವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಏನು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿರ್ತದೆ, ಏನು ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಗಳಿಸಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಏನು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಲಾಭ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಥರದ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.